Okay, we'll start now. Good morning, everyone. Subject engineering physics in semester one, engineering physics, engineering mathematics one, applied mechanics, then UHV universal human values. These subjects are there. One of the subject is engineering physics. In 12th, you studied physics. Anyone? What is definition of physics? कौन सांगता है? What is physics? What is define physics only? Anyone? I will tell the names. Hello. What is physics? Definition of physics. Okay, for this physics subject, total 120 marks are 25 marks are there. Out of that 125 marks, ESC म्हणजे एंड सेमिस्टर एक्झाम हे 70 मार्काची असेल. ISC म्हणजे इन सेमिस्टर एक्झाम हे 30 मार्काची असेल. ESC म्हणजे जी युनिव्हर्सिटीकडून कंडक्ट केली जाते ॲट द एंड ऑफ द सेमिस्टर, त्याला आपण ESC म्हणतो, एंड सेमिस्टर एक्झाम. 70 मार्काचा पेपर असेल. आणि ISC म्हणजे आपण एकूण 3 ISC कंडक्ट करतो, इंटरनल एक्झाम्स, की त्याच्यामधल्या बेस्ट टूचा ॲव्हरेज घेतो आपण, ॲव्हरेज ऑफ बेस्ट टू, त्याला आपण म्हणतो ISC, इन सेमिस्टर एक्झाम. हे कॉलेजमध्ये कंडक्ट केल्या जातात 30-30 मार्काच्या 3 एक्झाम, आणि त्या 3 एक्झामपैकी आपण बेस्ट टूचं ॲव्हरेज घेतो, ते 30 मार्क्स आहेत. आणि हे ICA म्हणजे इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, त्याला आपण ICA किंवा टर्म वर्क म्हणतो, इंटरनल मार्क्स, हे 25 मार्क्स आहेत. ICA तुमचा प्रॅक्टिकलचा परफॉर्मन्स असेल, तुमचे रेग्युलर अटेंडन्स असेल, ओके, रेग्युलर सबमिशन असेल, असाइनमेंट्स असतील, जर्नल्स असतील, राईटअप सबमिशन असेल, ह्याच्यावर हे 25 मार्क्स तुमचे डिपेंडंट आहेत. किंवा इंटरनल टेस्ट असतील, चॅप्टर वाईज टेस्ट असतील, या सगळ्या गोष्टीवर हे 25 मार्क्स डिपेंडंट आहेत. ठीक, असं आहे एक्झामचं स्ट्रक्चर. 70+30 म्हणजे हे 100 झाले, आणि हे 25 म्हणजे 125 मार्काची एक्झाम तुमची असेल इंजिनिअरिंग फिजिक्सची. ओके, ऐकायला येते सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. ओके. हो सर. ओके, देन फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स कोण सांगताय मला? टेल इन युअर ओन लँग्वेज, नो प्रॉब्लेम. जे आपल्याला आठवतंय, जे काय आठवतंय ते सांगा. आय विल करेक्ट इट ॲट द लास्ट. कोण सांगताय? पट बोललं पाहिजे. हॅलो. फिजिक्स सब्जेक्ट तर होता 12वीला, 11-12वीला होता. हॅलो. येस का नो? येस सर. येस सर. ओके, देन व्हॉट इज फिजिक्स? काय काय शिकला ते तर सांगा फिजिक्समध्ये, किंवा त्याच्यावरून तुम्ही डेफिनेशन तयार करून सांगू शकता. व्हॉट इज फिजिक्स? डिफाईन फिजिक्स. Physics is the study of the natural resources like light. करेक्ट. कंटिन्यू प्लीज. हॅलो. Physics is the whole of the derivation 3D, 2D. Okay, any other? The branch of science which deals with study of, मैं हाफ पार्ट कवर करतो त्यातला, रिमेनिंग हाफ यू कवर इट. द ब्रांच ऑफ सायन्स which deals with study of remaining part will cover. Nature and natural phenomena. Okay, nature and natural phenomena. Any other? Energy and interaction of the matter. Okay, energy and interaction of the matter. One others. Light, sound, electricity. Okay, light, sound, electricity. Any other? हे सगळे लाईट, साऊंड, इलेक्ट्रिसिटी, these are the natural aspects आहेत किंवा नॅचरल फेनॉमिनॉन आहेत. एनी अदर? लाईक मास, व्हेलॉसिटी. Mass, velocity. Okay, these are also natural aspects. The physics is the branch of science which deals with study of natural aspects or natural phenomenon in terms of elementary principles and laws is called as physics. अजून एकदा रिपीट करतो. The branch of science which deals with study of natural aspects or study of natural phenomenon in terms of elementary किंवा primary principles and laws is called as physics. आता कोण सांगतं हेच डेफिनेशन रिपीट एकदा? Anyone? The branch of science which deals with study of natural aspects किंवा natural phenomenon in terms of elementary principles and laws is called as physics. I want from your side. Otherwise, please write it and then you tell me. Physics, write it, definition of physics.
The branch of science, definition of physics, the branch of science which deals with branch of science which deals with study of branch of science which deals with study of natural aspects, branch of science which deals with study of natural aspects in terms of elementary and primary, in terms of elementary principles and laws, elementary principles and laws, elementary principles and laws is called as physics. Now who will read it? Mansi Singare. Please respond. Mansi Singare, please. Tell the definition. Loudly, I'm not getting. Physics is the branch of science which deals with the study of natural phenomena in terms of elementary principle and laws is called physics. Okay, one more. I will tell. Omkar Pawar. Omkar. The branch of science which deals with study of natural aspects in terms of elementary principle and laws is called as physics. Okay. In total, 8 units are there in this physics, engineering physics. Section 1, 4 units are there, and section 2, 4 units are there. Okay, unit number 1, this is a semiconductor physics. Then unit number 2, crystallography. Unit number 3, sound engineering. Unit number 4 is a relativistic mechanics. These are the 4 units from section 1, and 4 units from section 2 are there. Wave optics, unit number 5. Laser, unit number 6. Optical fibers, unit number 7. And unit number 8 is introduction to quantum mechanics and nanotechnology. These total 8 units are there. And exam structure, 70 marks, end semester exam, 30 marks in semester exam, and 25 marks term work is there किंवा ICA म्हणतो आपण, internal continuous assessment. असे एकूण 125 marks are there. Okay. Then first unit title is these are the course outcomes. This first outcome, CO number 1, describe the concepts of semiconducting materials and crystal structure. हे पहिल्या 2 युनिट वर आहे, युनिट नंबर 1 आणि युनिट नंबर 2 वर. हे पहिला आहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स. 12वीला झालेला आहे आपल्याला. व्हॉट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स? व्हॉट इज सेमीकंडक्टर? सांग डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. कोण सांगताय व्हॉट इज सेमीकंडक्टर? Sir, can I? हां. The material whose conductivity lies between the conductivity of conductor and insulator is called a semiconductor. Okay. The conductivity of semiconducting materials lies between insulators and conductivity of semiconductors lies between insulators and good conductors. These materials are called as semiconducting materials. Okay. Then this is semiconductor. The definition काय म्हणली? Semiconductors are those substances whose electrical conductivity lies between conductors and insulators. These materials are called as semiconducting materials. There are 2 types of semiconductors. कुठले? तर the examples of semiconductors, silicon आणि germanium. Okay, these are the examples of semiconducting material. Pure semiconductors are the silicon आणि germanium. What is band gap of silicon? कोण सांगतं सिलिकॉनचे बँड गॅप किती आहे आणि जर्मेनियमचे किती आहे? आपण फक्त 1-2-3 दिवस फक्त 12वीला काय झालंय आपण कोरिलेट करणार आहे. 12वीचा सिलेबस आणि हा सिलेबस आपण कोरिलेट करणार आहे. सिलेबसला डायरेक्ट स्टार्ट करणार नाहीये. 1-2 दिवस आपण 12वीत काय शिकलोय आणि आता काय आहे या दोन्हीचं कोरिलेशन लावत चालणार आहे. सिलिकॉन, व्हॉट इज बँड गॅप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन?
एनीवन किती आहे सिलिकॉनची बँड गॅप? आपण 2 एक्झाम्पल म्हणलं, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. हे 2 एक्झाम्पल कुठले आहेत? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स किंवा प्युअर सेमीकंडक्टरचे 2 एक्झाम्पल्स आहेत. त्याची बँड गॅप शिकलाय 12वीत, झालंय का? येस का नो? नसेल तर आपण दुसरं घेऊ. हॅलो, then what is band gap of silicon and what is band gap energy of germanium? 0.3 0.3 कशाची आहे? बरोबर आहे. सिलिकॉनची नाही, सिलिकॉनची 1.1 इलेक्ट्रॉन आणि जर्मेनियमचे आहे 0.67 0.7 इलेक्ट्रॉन. ही जर्मेनियमची बँड गॅप. But before that, semiconductors are those substances whose conductivity, कुठली प्रॉपर्टी म्हणतो आपण? कंडक्टिव्हिटी लाईज बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. व्हॉट इज कंडक्टिव्हिटी? व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी? कोण सांगताय? व्हॉट इज कंडक्टिव्हिटी? व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी? एनीवन? आपण डिफाईन करतोय. काय डिफाईन करतोय? सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी कंडक्टरच्या आणि इन्सुलेटरच्या बरोबर मध्ये आहे. इट इज इन बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हां, अजून कोण सांगताय? बरोबर आहे. हां, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हां, अजून कोण सांगताय? व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी? म्हणजे हे प्रॉपर्टी, इट इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दॅट. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. इट इज बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. हे इन्सुलेटरच्या आणि कंडक्टरच्या मध्ये आहे. Property of an material to conduct electricity. Okay, property of the material to conduct the electricity, or it is called as conductivity means it is a reciprocal of resistivity. Conductivity means it is called as reciprocal of resistivity. For example, what is resistivity then? Assume that this is the conductor. Okay, हा conductor आहे. L be the length of this conductor. This is here. ही लेंथ आहे. A be the cross sectional area. हा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. देन रेजिस्टन्स ऑफ दिस कंडक्टर. रेजिस्टन्स कसा असतो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी द लेंथ. रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. हॅलो, बरोबर आहे. हां, लेंथ. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर. Okay, length, and it is a resistance R. Resistance R of this conductor is inversely proportional to Area of cross section. okay, cross sectional area. Okay, means resistance R is equal to, आपण काय म्हणतो? R is equal to, so R is proportional to L. It is inversely proportional to cross sectional area. R is equal to rho L upon A. बरोबर आहे. रो म्हणजे काय झालं आहे? व्हॉट इज रो? Conductivity. रो म्हणजे कंडक्टिव्हिटी नाही, इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी. आपण रोला काय म्हणतोय? स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी. हां, रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी. अँड कंडक्टिव्हिटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? 1 अपॉन रो. म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी इज कॉल्ड ॲज कंडक्टिव्हिटी. आणि रो इज इक्वल टू काय येणार आहे? व्हॉट इज रो? रो इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन. या इक्वेशनवर सांगा. रो इज इक्वल टू RA upon L. ओके, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L. म्हणजे रोचं युनिट काय असेल? हो, व्हॉट इज युनिट ऑफ रो? व्हॉट इज युनिट ऑफ रेजिस्टन्स आर? ओहम मीटर. Ohm meter. ओके, रेजिस्टन्स ओहम आहे, त्याचं मीटर स्क्वेअर आहे. एरियाचं, लेंथचं काय आहे? हां, मीटर आहे. मीटर केलं म्हणजे काय राहिलं? युनिट ऑफ दिस रो इज ओहम. म्हणजे कंडक्टिव्हिटीचं युनिट काय झालं? कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू, कंडक्टिव्हिटी हे आहे सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. व्हॉट इज युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी? पर ओहम पर मीटर. Per ohm per meter. किंवा आपण त्याला काय म्हणतो? मूव्ह Simon meter per पर मीटर.
किंवा ओहम मीटर रेस टू -1 पण म्हटलं तर चालेल. ओहम मीटर रेस टू मायनस. ओके, हे झालं कंडक्टिव्हिटीचं युनिट. म्हणजे कंडक्टिव्हिटीची डेफिनेशन काय झाली? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी इज कॉल्ड ॲज कंडक्टिव्हिटी आणि युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी इज मूव पर मीटर किंवा ओहम मीटर रेस टू -1. ओके, अँड फर्स्ट युनिट काय आपलं सिलेबसचं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स दे आर क्लासिफाईड into 3 classes on the basis of कशाच्या बेसिसवर? कंडक्टिव्हिटी. On the basis of conductivity they are classified into 3 classes. कुठले हो? This first one is crystalline solid. नाही आपण कंडक्टिव्हिटीचा बेस घेतलाय. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिव्हिटी त्यातला मधला सेमीकंडक्टर म्हटलाय. कंडक्टर, insulator. ओके, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. हे पहिलं आर्टिकल आपलं हे आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 क्लासेस. कशाच्या बेसिसवर? कंडक्टिव्हिटीच्या बेसिसवर. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिव्हिटी दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 क्लासेस. कुठले असणार आहेत? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स अँड थर्ड वन इज द इन्सुलेटर्स. एक डिफरन्स कोण सांगताय मला? तिन्ही मधला एक डिफरन्स. एनीवन? What is the difference between conductors, semiconductors and insulators? मधला एक डिफरन्स फक्त सांगा, मग आपण पुढे जाऊ. काय 12वीशी आपल्याला कोरिलेट करायचं आहे, त्याच्यासाठी आपण करतो. एक मी ब्लँक स्लाइड घेतो इथं. What is difference between conductors, semiconductors and insulators? Okay, 3 classes. तिन्ही मधला एक डिफरन्स. कंडक्टर मध्ये सर फ्री इलेक्ट्रॉन जास्त असतात. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कशामध्ये? कंडक्टर्स मध्ये. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज कॅरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर्स इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स. इकडे सेमीकंडक्टर मध्ये सांगा, सेमीकंडक्टर मध्ये काय घेणार? रेजिस्टन्स इज हाय. सेमीकंडक्टर म्हणतात रेजिस्टन्स इज हाय. कशाचा? सेमीकंडक्टर. नाही हो, इकडे रेजिस्टन्स हाय असतो इन्सुलेटर मध्ये. चार्जेस कॅरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. ओके, कशामध्ये? सेमीकंडक्टर. हे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स हे दोन्ही पण आहेत. कशामध्ये? सेमीकंडक्टरमध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये फक्त कुठले आहेत? इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इन्सुलेटर्स दिस रेजिस्टिव्हिटी ॲज हाय मीन्स कंडक्टिव्हिटी इज व्हेरी लो. एक डिफरन्स झाला. किंवा एक्झाम्पल सांगू शकताय मला? कंडक्टरचा एखादा एक्झाम्पल. कॉपर, आयर्न. सेमीकंडक्टरचं सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. इन्सुलेटरचं वूड, रबर, plastic. These are the examples of semiconductors. Again, on the basis of energy bands किंवा on the basis of width of forbidden band, they are classified into 3 classes. या forbidden band ची जी width आहे त्याच्या बेसवर पण आपण 3 क्लासिफिकेशन केले. कशाचे? सेमीकंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. कोण सांगताय मला कसं करायचं? On the basis of this width of forbidden band. Before that, what is conduction band, what is valence band and what is forbidden band? 12 झालेला आहे. याच्या अगोदर 3 प्रकारचे एनर्जी बँड्स आहेत. व्हॅलन्स बँड म्हणजे कशाला म्हणायचं? कंडक्शन बँड कशाला म्हणायचं? आणि फॉरबिडन बँड कशाला म्हणायचं? कोण सांगतं? आपण फक्त डिस्कस करतो. जे 12th झालेलं ते डिस्कस करतं. 1-2 दिवस आपण फक्त कोरिलेट करायचं ठरलंय आपल्याला 12वीचा सिलेबस आणि हे त्याला आपण प्री रिक्विजिट्स म्हणतो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बँड्स: व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड आणि फॉरबिडन बँड. झालं नसेल तर झालं नाही म्हणून सांगा, आपण पुढच्या आर्टिकलला. झाले का नाही 12thला? हॅलो, येस ऑर नो? येस ऑर नो? हॅलो, नम्रता चौरे. हॅलो,
चौरे, नम्रता, न्यूटन पवार झालंय सर. झालेला आहे. ठीक आहे. ओके. सांगा मग ते व्हॅलन्स बँड पहिलं, किंवा मी एक रिलेशन देतो सांगतो. आपण न्यूक्लियस असतं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग डिफरंट ऑर्बिट्स अराउंड दिस न्यूक्लियस. त्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटला आपण काय म्हणतो? आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड ॲज, or outermost orbit is called as, काय म्हणतो त्याला आपण? Valence cell. And electrons present in this cell, these electrons are called as, कुठले इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो आपण? Valence electron. Okay, valence electrons. Electrons present in the outermost orbit or electrons present in the outermost cell, these electrons are called as valence electrons. And these electrons are free. हे कसे असतात? फ्री असतात. Conductivity is due to only these electrons. Conductivity of semiconductors or conductivity of conductors is due to only electrons present in the outermost cell or electrons present in the outermost orbit. Okay. Then what is valence electron or valence band? Valence band. The energy band contains, definition लिहिलेले आहे. The energy band contains valence electrons is called as valence band. The energy band contains valence electrons is called as valence band, or the band formed by series of energy levels containing valence electrons is called as valence band. कोण सांगता अजून एकदा? 12वीला अशीच होती का वेगळी होती? हॅलो, The valence band containing valence electron is called the valence band. The valence band containing valence electrons is called as valence band. Okay. So the band formed by series of energy levels containing valence electrons is called as valence band. Okay. And what is conduction band? Conduction band. The next higher permitted band to the valence band is called conduction band. Okay, next higher permitted band to the valence band is called as conduction band. Okay, and what is forbidden band? Forbidden band. Tisra. Separation between conduction band and valence band. Okay, separation between conduction band and valence band is called as forbidden band. Okay. Okay, once again, the band, first valence band. The band formed by a series of energy levels containing valence band, containing valence electrons is called as valence band. Ha valence band hai. The next is conduction band, means next higher permitted band after valence band is called as conduction band. Okay, this is the conduction band. हा आहे valence band. दोन्ही मधलं सेपरेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला? Separation between these two bands means which band is there? Forbidden. And on the basis of width of this forbidden band, solids they are classified into three classes. कुठले? Conductors, semiconductors and insulators. In case of conductor, there is overlapping of these two bands. कुठल्या bands overlapping असतंय? Valence band आणि hello. कंडक्शन बँड. म्हणजे कुठला बँड ॲब्सेंट आहे? फॉरबिडन बँड इज ॲब्सेंट. ओके. आणि सेमीकंडक्टर मध्ये विड्थ ऑफ फॉरबिडन बँड इज स्मॉल आणि इन्सुलेटर मध्ये आपण विड्थ ऑफ फॉरबिडन बँड इज मोर. हे डिटेल आपण नंतर बघणार आहे. फक्त आपण 3 टाईपचे बँड्स बघितले, व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड आणि फॉरबिडन बँड. ओके. देन नेक्स्ट आर्टिकल आपला आहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बघितलं, फेम्स, फर्मी लेवल. बिफोर दी फर्मी लेवल आपण बघू सेमीकंडक्टर. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. कोण सांगताय कुठले टाइप्स आहेत? बाकी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. Intrinsic and ओके, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दीज टू? हे म्हणलं आपण, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स आणि एक्सट्रिन्सिक. व्हॉट इज इंट्रिन्सिक? डेफिनेशन ऑफ इंट्रिन्सिक. The pure semiconductors are called intrinsic semiconductors. Okay, pure semiconductors are called as
इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. एक्झाम्पल्स त्याचे प्युअरला आपण इंट्रिन्सिक म्हणतो. सिलिकॉन, जर्मेनियम. एक्झाम्पल्स त्याचे कुठले कुठले आहेत? सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. आणि हे एक्सट्रिन्सिक Doped semiconductor. नीट हॅलो. एक्सट्रिन्सिक बरोबर आहे. The impure semiconductors are called Okay, impure semiconductors or doped semiconductors are called as extrinsic type of semiconductors. का आपण impure करतोय त्यांना? का डोपिंग करतोय? Why doping is required? आपण सिलिकॉन घेतो किंवा जर्मेनियम घेतो. सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम आपण डोप करतो इम्प्युरिटी. कशासाठी डोपिंग पाहिजे? सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped Conductivity. to improve the conductivity or to modify the conductivity. Means conductivity of semiconductors. Conductivity कशाची? सेमीकंडक्टरची conductivity. Conductivity of semiconductor is modified, or conductivity of semiconductors, pure silicon and germanium. Conductivity of this pure silicon or conductivity of pure germanium is intrinsic type of semiconductors. Conductivity of this intrinsic type of semiconductors is modified or is increased by adding impurity. These impure semiconductors or doped semiconductors are called as कसले म्हणतो आपण त्याला? Hello. These impure semiconductors are called as extrinsic semiconductors. Again, extrinsic there are two types. त्याच्यामध्ये अजून दोन टाइप आहेत, N टाइप आणि P टाइप. ओके, N टाइप मध्ये आपण कुठला ग्रुप ऍड करतोय? ती सिलिकॉन और जर्मेनियम घेतला आपण N टाइप मध्ये. सिलिकॉन और जर्मेनियम. त्याच्यामध्ये काय ऍड केले हो? Doped with which group elements? Silicon or germanium is doped with, कोण सांगताय? N group of element. कितवा? सिलिकॉन आणि जर्मेनियम ते कुठल्या ग्रुपचे एलिमेंट आहेत पिरियडिक टेबल मधल्या? दे आर फ्रॉम फोर्थ ग्रुप. कुठल्या ग्रुपचे आहेत? फोर्थ ग्रुपचे आहेत. म्हणजे व्हॅलन्सी 4 आहे. व्हॅलन्सी 4. ओके, they are from fourth group elements, silicon and germanium. Pure semiconductors, these are the silicon and germanium. They are from fourth groups here, intrinsic or pure semiconductor म्हणतो आपण. सिलिकॉन त्याची बँड गॅप आहे 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, जर्मेनियमची बँड गॅप आहे 0.7. देन जर्मेनियमचं एक्झाम्पल घेतलं. व्हॅलन्सी 4 म्हणजे आउटर मोस्ट सेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. शेजारच्या जर्मेनियम ॲटम्सचे 4 बॉन्ड तयार करतात. हा जर्मेनियम किती आहेत? 1 2 3 4. 4 electrons are there in outermost shell or outermost orbit. प्रत्येक they form 4 covalent bonds. पहिला झाला. Second electron, second bond with neighboring germanium atom. Third, it forms with third. This one. 4 valence electrons form 4 covalent bonds with 4 neighboring germanium atoms. Okay. And in case of pure semiconductors, जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच होल्स असतात. In case of intrinsic type of semiconductors, number of free electrons is in conduction band. Conduction band मध्ये जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच व्हॅलन्स बॉन्ड मध्ये काय आहेत तेवढेच फ्री होल्स आहेत. म्हणजे N म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, P म्हणजे होलचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, तर N इज इक्वल टू P असते. कशामध्ये? कुठल्या टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये? इंट्रिन्सिक टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर. N म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. N म्हणजे काय झालं? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि P म्हणजे काय आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ
होल्स. म्हणजे इथं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स हा प्रकार नाहीये. कशामध्ये? इंट्रिन्सिक मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच होल्स आहेत. पण एन मध्ये काय असतं, एन टाईप मध्ये काय असतंय पुढे बघणार आहे आणि पी टाईप मध्ये बघणार. आणि इंट्रिन्सिक टाईप सेमीकंडक्टर मध्ये जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच काय आहेत, फ्री होल्स आहेत. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स इन केस ऑफ इंट्रिन्सिक टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ओके, इंट्रिन्सिक मध्ये आपण 2-3 गोष्टी बघितल्या. काय काय बघितलं इंट्रिन्सिक मध्ये? प्युअर सिलिकॉन, प्युअर जर्मेनियम. सिलिकॉनची बँड गॅप किती आहे? 1.1. जर्मेनियमची किती आहे? 0.7. ओके, अजून एक गोष्ट काय बघितली? एन आणि पी मधलं रिलेशन बघितलं. एन म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन. पी म्हणजे कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन? होलचं कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे एन इज इक्वल टू काय आहे? पी. पी. एन म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच फ्री होल्स आहेत. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स. कशामध्ये? कुठल्या टाईपमध्ये? इंट्रिन्सिक टाईप ऑफ. आता आपण एक्सट्रिन्सिक कडे वळतोय. डोप्ड सेमीकंडक्टर्स are called as extrinsic type of semiconductors. Okay, or impure semiconductors are called as extrinsic type of semiconductor. त्याच्यातला पहिला टाइप आहे एन टाइप. एन टाइपचं सांगा मला काय काय? एन टाइप आणि एन टाइप. सिलिकॉन और जर्मेनियम कशाने डोप करतोय फॉर एन टाइप? सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ कुठले ग्रुप एलिमेंट्स? थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप. झाले का नाही? येस का नो? एकदा अजून एकदा सांगा, रिपीट करा. थर्ड ग्रुप. सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ थर्ड ग्रुप. अजून कोण सांगताय? एन टाइप साठी विचारतोय मी. झाले का नाही? अगोदर प्रश्न माझा आहे 12वीला झालेला आहे का नाही? येस और नो? Yes, sir. ओके, येस. देन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर दिस प्युअर सेमीकंडक्टर म्हणजे सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ विच ग्रुप एलिमेंट? फोर्थ ग्रुप. हे दोन्ही फोर्थ ग्रुपचीच आहेत. सिलिकॉन आणि जर्मेनियम असताना फोर्थ ग्रुपचे. आपण ह्याच्यामध्ये डोप 5. ओके, दे आर डोप्ड विथ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट. 5व्या ग्रुपने आपण डोप केलं. हे एक्झाम्पल्स कोण सांगताय फिफ्थ ग्रुपचे? Phosphorus. फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट. हे इथं दाखवतो आपण जर्मेनियम. एक्सटेन्सिक डोपिंग म्हटलं आपण. डोपिंग मीन्स ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी म्हटलं आपण. ते इम्प्युरिटी आयटम्सलाच आपण काय म्हणतोय? डोपंट असं म्हणतोय. आणि हे एक्सटेन्सिक मधला एन टाईप बघितला. सिलिकॉन आहे किंवा जर्मेनियम आहे. त्यामध्ये आपण काय ऍड करतोय? फिफ्थ ग्रुप. फिफ्थ ग्रुप म्हणजे काय ऍड केलं इथं? आर्सेनिक ऍड केलं. आर्सेनिक मध्ये व्हॅलेन्सी किती आहे? म्हणजे आउटरमोस्ट शेअर मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आउट ऑफ दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 काय करतात? कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतात नेबरिंगच्या 4 जर्मेनियम. हा 5वा आहे तो लूजली बॉन्ड असतं ह्याच्याशी स्वतःशी. म्हणजे ईच फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डोनेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट हा फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट आहे. इट डोनेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन टू दी सेमीकंडक्टर. म्हणजे एन टाइप मध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कुठले आहेत? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर दी Electron. फ्री इलेक्ट्रॉन. म्हणजे एन. ओके, एन आणि पी मधलं रिलेशन काय असणार आहे इथं एन टाइप मध्ये? व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन एन अँड पी? n greater than p. एन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर दॅन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स. मीन्स एन इज ग्रेटर दॅन पी. आणि इंट्रिन्सिक मध्ये काय होतं? n is equal to एन इज इक्वल टू पी. इथे कुठले ग्रुप ऍड केले आपण? पहिला कुठले ग्रुप ऍड केले आपण? fourth and fifth. फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स. इम्प्युरिटी एलिमेंट्स आर फिफ्थ ग्रुप. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत? आर्सेनिक, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी. ते एक्झाम्पल्स आहेत कशाचे? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंटचे. म्हणजे एन टाइप मध्ये आपण 2-3 पॉईंट बघतोय. तेच पॉईंट मला पी टाइप मध्ये सांगायचे आहेत. नंतर पहिला पॉईंट काय केला? सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ. कशाची डोपिंग केला आपण? सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट. कशाची? फिफ्थ ग्रुप. फिफ्थ ग्रुपचे एक्झाम्पल सांगायचे कुठले कुठले? फॉस्फरस, आर्सेनिक आणि अँटीमनी. त्याच्यामुळं ईच फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट 1 फ्री डोनेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. म्हणजे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कुठले झाले एन टाइप मध्ये?
मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर द electrons are there. म्हणजे n is greater than p. n म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दॅन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स. हेच पॉईंट्स मला याच्यामध्ये सांगायचे. आता पी टाईपमध्ये आपण काय काय बघितलं बघा. सिलिकॉन जर्मॅनियम हे 4th ग्रुपचे आहेत. सिलिकॉन आणि जर्मॅनियम हे कुठल्या ग्रुपचे आहेत? 4th ग्रुपमध्ये. आपण काय ॲड करतोय? पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड करतोय एन टाईपसाठी. पेंटाव्हॅलंट म्हणजे ग्रुप 5चे. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण सांगितले फॉस्फरस, आर्सेनिक आणि हॅलो फॉस्फरस, आर्सेनिक आणि अँटीमनी. हे 5th ग्रुप एलिमेंट काय करतात? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात. त्याच्यामुळे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कुठले झाले? इलेक्ट्रॉन झाले. आणि मायनॉरिटी कुठले झाले? होल झाले. म्हणजे एन आणि पी मधलं रिलेशन काय आलं? N is greater than P. n is greater than n means concentration of electrons is greater than the concentration of holes. आता तेच मला पॉइंट कशाची सांगणार आहे? सेकंड टाईपसाठी, पी टाईपसाठी. आय वॉन्ट फ्रॉम युअर साईड नाव फर्स्ट पॉइंट. हॅलो, पट थोडंसं. जर्मॅनियम आहे. जर्मॅनियम इज अ प्युअर सेमीकंडक्टर. तो कुठल्या ग्रुपचा आहे? फोर्थ ग्रुप. आपण डोपिंग करतोय. फोर्थ ग्रुप. ओके, जर्मॅनियम असेल किंवा सिलिकॉन असेल, आपण डोपिंग करतोय. कुठल्या ग्रुपशी करतोय डोपिंग इथं? पी टाईपसाठी थर्ड ग्रुप. हे इम्प्युरिटी ॲटम्स आहेत. थर्ड ग्रुपचे म्हणजे कसले ॲटम्स आहेत? इम्प्युरिटी ॲटम्स आहेत. ओके, नेक्स्ट थर्ड ग्रुपचे एक्झाम्पल सांगा. थर्ड ग्रुपचे ॲल्युमिनियम. अजून बरोबर आहे ॲल्युमिनियम. अजून एक दुसरं एक्झाम्पल्स. सिल्वर एक्झाम्पल थर्ड ग्रुपचं आहे. सल्फर. बोरॉन, इंडियम, ॲल्युमिनियम, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ विच ग्रुप एलिमेंट्स? थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स. हे थर्ड ग्रुप ॲड केल्यामुळे काय होतं? व्हॅलन्सी 3 आहे. Ch3 व्हॅलन्सी 3 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झाला. 5वा बॉन्ड 4था बॉन्ड कंप्लीट होणार. त्याला म्हणतो इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी म्हणतात. इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी. याची टेंडन्सी काय? एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करायचा शेजाऱ्याकडून, म्हणजे ते एक होल तयार. म्हणजे प्रत्येक थर्ड ग्रुप एलिमेंट एक होल जनरेट करतात. म्हणजे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय असणार आहे तिथं? होल्स ऑर इलेक्ट्रॉन्स? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय असणार आहे? होल्स असणार. म्हणजे एन आणि पी मधलं रिलेशन काय असणार आहे? इज ग्रेटर दॅन एन. पी इज ग्रेटर दॅन एन. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल इज मोर दॅन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर दी होल्स इन पी टाईप सेमीकंडक्टर. तर कोण मला एक जरी कोणीतरी सांगायचं की डिफरन्सेस सांगायचे एन आणि पी मध्ये. पहिला डिफरन्स, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. ॲटलिस्ट 3 डिफरन्सेस बिटवीन एन अँड पी. कोण सांगताय? एनीवन? डिस्कार्ड करतो. मला सांगा आता. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन एन टाईप आणि पी टाईप? In n type semiconductor, electron concentration of electron is greater than concentration of. Okay, first difference is n is greater than p, means concentration of electrons is greater than the concentration of holes. म्हणजे majority charge carriers are the electrons. इकडे p type मध्ये In p type semiconductor, majority of holes is greater than majority of electrons. मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स नसतात. जिथे कमी संख्या असते त्याला मायनॉरिटी म्हणतात. Minority of. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर दॅन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे इथं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स होल्स आहेत. इकडं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कोन्स आहेत? कुठले आहेत? इलेक्ट्रॉन्स आहेत एन टाईपमध्ये. नंतर आपण कुठले इम्प्युरिटी एलिमेंट्स कुठल्या ग्रुपचे ॲड करतो फॉर एन टाईप? एन टाइप डोप्ड विथ फिफ्थ ग्रुप. मध्ये पेंटाव्हॅलंट. पेंटाव्हॅलंट. एक्झाम्पल्स
arsenic, phosphorus. Antimony. ओके, फॉस्फरस, आर्सेनिक आणि अँटीमनी. इकडं थर्ड इथे कुठे ऍड करतोय आपण? Tetravalent impurity. Tetravalent impurity. टेट्राव्हॅलंट म्हणजे थर्ड ग्रुपचे ऍड करतोय. त्याचे एक्झाम्पल्स Aluminium. Aluminum. Boron, indium. ओके, बोरॉन, इंडियम आणि अल्युमिनियम. ओके, हे झाला एन टाईप झाला, हा पी टाईप झाला. याला आपण कसले सेमीकंडक्टर्स म्हणतोय? एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. काय एक्सट्रिन्सिक म्हणलं आपण त्याला? दीज आर दी डोप्ड सेमीकंडक्टर्स. कशासाठी डोपिंग केलं आपण? डोपिंग कशासाठी केलं? To increase To conductivity. increase Conductivity or to Conductivity modify the conductivity or to increase the conductivity. कंडक्टिव्हिटी मॉडिफाय करण्यासाठी किंवा कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी आपण डोपिंग केलं. आणि हे इंट्रिन्सिक बद्दल एका दुसरा पॉइंट्स. व्हॉट इज इंट्रिन्सिक? N is equal to P. Okay, N is equal to P means in intrinsic type of semiconductor number of free electrons is equal to number of free holes. Okay. जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच होल्स आहेत. आणि these are the कसले सेमीकंडक्टर्स म्हणतो आपण त्याला? Pure pure semiconductor. semiconductors. प्युअर सेमीकंडक्टर्स. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत? Silicon, germanium. Silicon and germanium. ओके, सिलिकॉन आणि जर्मॅनियम. ओके, सिलिकॉन आणि जर्मॅनियम. ठीक आहे. सिलिकॉनची बँड गॅप किती आहे? 1.1. 1.1. जर्मॅनियमची किती आहे? 0.74. 0.7. ओके. लिहित आहे? टायटल लिहिलं पहिल्यांदा सब्जेक्टचं? हॅलो, टायटल लिहा इंजिनिअरिंग फिजिक्स. लिहिले का टायटल? हॅलो. हो सर. ओके. माझं नाव मी सांगितलं का तुम्हाला? राहिलंच? नाही सर. ओके, मी आहे डॉक्टर S.A. लेंडवे. पहिल्यांदा माझं इंट्रोडक्शन. माझा सब्जेक्ट आहे इंजिनिअरिंग फिजिक्स. ओके, जवळजवळ 2001 पासून इथं कार्यरत आहे इन्स्टिट्यूटमध्ये. जवळजवळ 20 वर्ष झाली. ठीक आहे. प्रथम तुमचा HOD म्हणून पण कार्यरत आहे. फर्स्ट इयरचा हेड पण आहे. ते हेड ऑफ युअर फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. तुमचे काय इश्यू असतील, काय प्रॉब्लेम्स असतील तर माझ्याशी डिस्कस करू शकता. हे झालं माझं इंट्रोडक्शन. सिलेबसचं टायटल लिहा आता, इंजिनिअरिंग फिजिक्स लिहा. नोटबुक केली का 200 पानी 1? हॅलो. हो सर. ओके, त्याच्यामध्ये सब्जेक्टचं नाव लिहा इंजिनिअरिंग फिजिक्स. लिहिले का इंजिनिअरिंग फिजिक्स? इंजिनिअरिंग फिजिक्स. देन त्याचा युनिट नंबर 1 काय लिहिते आपण? सेक्शन 1 युनिट नंबर 1 काय आहे हो? व्हॉट इज युनिट नंबर 1? सेमीकंडक्टर फिजिक्स. राईट टायटल सेमीकंडक्टर फिजिक्स. युनिट नंबर 1 इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स. आपण सेमीकंडक्टर म्हणजे काय बघितलं, फिजिक्स म्हणजे काय आहे ते पण बघितलं. ओके, देन फर्स्ट आर्टिकल लिहा. फर्स्ट इज युनिट 1.1. 1.1 मध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. Classification of solids. Classification of solids. Second आहे Fermi level. Fermi level. Fermi level. Fermi level. हे फर्मी लेवल वगैरे 12th मध्ये नाही आहे, त्यामुळे आपण डिस्कस करत नाही. आपण फक्त डिस्कशन काय केलं, सेमीकंडक्टर म्हणजे काय आहे, त्याचे कुठले टाईप्स आहेत हे झालेलं आहे म्हणून आपण डिस्कस केलं. ज्या गोष्टी नाहीत 12th मध्ये त्या आपण नंतर शिकणार आहोत. फर्मी लेवल त्याची ब्रॅकेटमध्ये लिहा फक्त डेफिनेशन आहे. नेक्स्ट फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. फर्मी डायरेक्ट DIRAC probability
distribution function, Fermi direct probability distribution function, Fermi direct probability distribution function, झालं का 1.1 completed? Hello. हो सर. हो सर. Okay, 1.2. 1.2. Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Effect of impurity concentration. Effect of impurity concentration on Fermi level. Effect of impurity concentration on Fermi level. Effect of impurity concentration on Fermi level. Then derivation for EFIM. EFIM means Fermi level. EF म्हणजे Fermi level आहे. IN म्हणजे intrinsic type of semiconductor. Derivation for EF means Fermi level. IN means कुठला type आहे? Hello. Intrinsic type of semiconductor. Derivation for EFIM. Derivation for Fermi level in intrinsic type of semiconductors. ये 1.3 उद्या बघू आपण. Now we'll stop it here.